یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جو میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، یوں جینے کا ساما یوں جینے کا ساما کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں دیا ہے وسیلہ زہرا، وسیلہ زہرا دیے جا رہا ہوں، وسیلہ زہرا دیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں جان دیے جا رہا ہوں، تمہیں میں نے دیکھا جو اپنے ہی دل میں طواف اپنا خود ہی کیے جا رہا ہوں، تیری راہ میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عمران قادری صاحب اور دانش اسلم صاحب بہترین انداز سے، ایک منفرد انداز سے آپ لوگوں نے کلام پیش کیا، ماشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی آواز میں اور آپ کے انداز میں مزید تاثیر عطا فرمائے، آمین۔ ایک اچھی بات کے ساتھ ہم اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھائیں گے کہ اللہ کی ذات اقدس انسان کا بہترین دوست ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کراتا، اور اپنے پاس سے کبھی بھی کسی کو بھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ بے شک۔ جی فرحان، کس سے آپ کلام پڑھوا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ شاہد علی سونو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز، بڑا اچھا انداز ان کا ہے، تو ہم اس وقت کو ضائع نہیں کرنے دینا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ اس وقت کا فائدہ اٹھائیں، اور آپ میں بالکل بڑا اچھا ایک ماحول بنا دیا بھائیوں نے، تو اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ علیہ
اور مجھ کو موجوں کے طوفان کا کیا ڈر، مجھ کو موجوں کے طوفان کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نہ خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ سبحان اللہ، اور بہت ہی قابل غور شعر، جی دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، اس میں رہتے ہیں شاہد عالم، جزاک اللہ، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ واہ واہ، جزاک اللہ، شاہد علی ماشاءاللہ، سونو صاحب ماشاءاللہ۔ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، بہت خوب، جزاک اللہ۔ جی، اور ایک اچھی سی بات کے ساتھ آپ بریک لیجئے گا کہ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں دو آپشنز ہمیشہ کھلے رکھو، دو آپشنز، اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں دو آپشنز، دو آپشنز ہمیشہ کھلے رکھو، ایک اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور دوسرا دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ اسی بات کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ وقفے پہ جاتے ہیں، اور وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر اچھی اچھی باتیں ہوں گی علماء کرام سے۔ دیکھتے رہیے بہرحال۔ بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، جس کے حصول کے لیے انسان نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے، دعائیں کروائی جاتی ہیں، وظائف، تعویذات کا سہارا لیا جاتا ہے، اللہ والوں سے مناجات کی التجا کی جاتی ہے۔ لیکن کبھی سوچیں کہ اگر اولاد کی نعمت تو ملی مگر اس کی صحیح تربیت نہ کر سکے تو پھر یہ نعمت کی ناقدری نہیں ہوگی؟ والدین غور و فکر نہیں کرتے کہ انہوں نے کن کن اسلامی اصولوں کے تحت بچوں کی تربیت میں چشم پوشی کی ہے، جس کی وجہ سے اولاد نافرمان اور بے راروی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ تنزلی کی جانب تب بڑھتا ہے جب اس کی نئی نسل اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات بھول جاتے ہیں اور اپنے اقدار سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے۔ بننا ماں باپ عنایت ہے تم پہ اس رب کی، اچھی اولاد کی خواہش تو دل میں ہے سب کی، اچھی تہذیب اور اخلاق سکھانا ہوں گے، نیک اور بد میں ہے کیا فرق بتانا ہوں گے، بیٹھنا بولنا چلنا بھی سکھانا ہوگا اور پھر ان پہ عمل کر کے بھی دکھانا ہوگا، کلی کو پھول بنانا کمال ہوتا ہے، یہ عمل سخت مگر با کمال ہوتا ہے۔ آج بران رحمت میں ہم علماء کرام سے جانیں گے کہ بحیثیت والدین ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اگر بچوں کا رویہ درست نہیں تو اس میں کس کا قصور ہے؟
बिल्कुल। और मगर उससे पहले उलमा कराम का तारुफ। जी बिल्कुल, मौजू बहुत अच्छा है और इस दौर के लिए तो ख़ास तौर पे मौजू है और उलमा कराम हमारी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई फरमाते हैं। मौलाना सैयद मोहम्मद ओन नकवी साहब हमारे दरमियान हैं और मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, सवालात का सिलसिला जी मैं चाहता बिल्कुल, हूँ बहुत कि शुक्रिया, आप की तरह हमेशा ladies फराख first दिली और का आप शुरू मुजाहरा करते हुए मुझे मौका देते हैं फरहान, जबकि आपके फैंस कहते हैं कि रीमा जी आप फरहान को क्यों नहीं सवाल करने देती। नहीं, मैं अपने फैंस को ये जवाब देते चलूँ कि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं शहरी ट्रांसमिशन में बहुत सवालात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है रीमा साहिबा जब अपना ये जो उलमा इकराम के साथ बैठकर तालिब इल्म होने की हैसियत से सवाल करती हैं, और कुछ सवालात तो हमारे पास लिखे होते हैं, कुछ सवालात फिलबदी ये करती हैं, तो मुझे ये अच्छा लगता है और बेहतर लगता है कि ये इनका ये अंदाज़ कि जिस तरह से सवाल करना आजिज़ी के साथ, तो मैं चाहता हूँ कि जो सवालात बड़े अहम हैं, इनकी फ़ैन फॉलोइंग्स भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जो लोग देख रहे हैं उन तक भी ये पैगामात पहुँचे जो उलमा कराम हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सवालात करें, जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ मैं कर लेता हूँ सवाल तो मैं वहाँ कर लूँगा, लेकिन आप बहुत शुक्रिया। और मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे मेहमान नवाज़ हैं, और आपको मालूम है कि मैं पाकिस्तान में मेहमान हूँ और फिर मैंने वापस चले जाना है अमेरिका, इस वजह से भी आप इतनी मोहब्बत से और इतनी फराख दिली से मुझे मौका देते हैं, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, मैं बिस्मिल्लाह आपसे करना चाहूँगी, बच्चों पर वालिदैन की तरबियत का कितना असर होता है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि समीउन अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहले इयाल को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। अल्लाह। आपका सवाल और आज का मौजू बड़ा अहम है। माशाअल्लाह रमज़ान के आखिरी अशरा और इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं यूँ कह दूँ तो बेजा नहीं होगा, हाज़ा फ़िराक़ बैनी व बैनक, यानी कि जुदाई के रास्ते जो हैं वो करीब आ रहे हैं। वो रहमतें, वो बरकतें, वो मिजाज, वो सहरी, वो अफ्तारी, ये सारी इस महीने की बरकतें थी जो मोमिनीन सालेहीन मुसलमान समेटते रहे। अल्लाह हम सब को बार बार ये रमज़ान नसीब फरमाए, और जो इबादतें रियासतें हुई हैं अल्लाह उसे कबूल फरमाए। अहम मौज़ूआत पर आप ये टॉपिक लेके आते रहे, फ़िकी मसाइल के भी, सीरत के हवाले से भी, मुआशरे के हवाले से भी, और आज का जो टॉपिक है, पहले हम कुरान पाक से और हदीस से अख़ज़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान को, यानी मुसलमानों को ये हुक्म दे रहा है, आए ईमान वालों, अपने आप को बचाओ जहन्नम की आग से। सिर्फ़ अपने आप को नहीं बल्कि अपने अहलो इयाल को भी। अहलो इयाल से मुराद बीवी बच्चे। देखिए कि माँ बाप जो होते हैं वो शादी के बाद उनकी अहम ज़िम्मेदारी हो जाती है मियाँ बीवी की। जो शादी से कबल के मामलात होते हैं उनको ख़त्म करना होता है। जवानी में कई मामलात ऐसे हो जाते हैं, मगर शादी के बाद बड़ी एहतियाती तदबीरें अपनाना पड़ती हैं, चूँकि अब उनसे एक नस्ल चलने वाली है। वो बच्चे उन माँ बाप को कैच करेंगे, देखेंगे। यकीनन जो बच्चा पैदा होता है सबसे पहले वो माँ की गोद में आता है, तो वो माँ के चेहरे को देखता है कि मेरी माँ कैसी हैं। पहले उसकी आँख खुलती है तो उसकी नज़र माँ के चेहरे पे जाती है। उसके बाद कुछ बच्चा बड़ा होता है तो वो बाप के किरदार को कैच करता है कि मेरे वालिद मोहतरम, मेरे अब्बा हुजूर कैसे हैं, क्या करते हैं, उनकी गुफ्तगू किस तरह अच्छी है, अदब वाली है, क्या है। तो इन सारी बातों को वो कैच करता है। अब जो आपका सवाल है, मैं एक हदीस कोट कर देता हूँ, उसी में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी, हज़रत इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, हदीस मुस्लिम की है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन के ऊपर औलाद के
तीन हक हैं, तीन हकूक बयान किए हदीस की रोशनी में। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह क्या तीन हैं? फरमाया पहला तो अल्लाह औलाद दे, चाहे वो बेटी हो या बेटा। बेटी हो तो रहमत समझो, बेटा हो तो नेमत समझो। वो रहमत आए तो तुम उन काफरों की तरह ना सोचो जैसे जिनका जिक्र सूरह नहल में कुरान में आया है कि उनके चेहरे सियाह हो जाया करते थे बेटी का सुन के। हमारे घर में बेटी आ गई, उस ज़माना जहलियत की तरफ नहीं जाना। कुरान ने उस सिलसिले को, उस टॉपिक को बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया कि हमेशा बेटी की आमद पे खुशी मनाना, रहमत आए तो खुशी करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। तो फरमाया अल्लाह बेटी दे या बेटा दे, सबसे पहला हक ये है कि उसका नाम अच्छा रखो। फरमाया जिसका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा यानी मोहम्मद होगा। हम ऐसे नाम रखते हैं, मोहम्मद है, गुलाम अहमद है, मोहम्मद बख्श है, गुलाम हुसैन है, मोहम्मद हुसैन है, गुलाम अली है, यानी इस तरह के इस्लामी नाम। कुछ ऐसे वो गलत नाम वाले भी हुजूर की बारगाह में जाते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि नहीं इस नाम को तब्दील कर दो। बस मुस्लिम शरीफ की हदीस ये है कि नाम अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान, अल्लाह को ऐसे नाम पसंद हैं। ये हदीस है मुस्लिम शरीफ की। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इसी गुफ्तगू की रोशनी में अल्लामा साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क है? माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा मौजू आपने रखा है। जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि माशाल्लाह आज टीवी में बहुत अच्छे अच्छे मौज़ूआत पूरा महीना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, और इतने फ़ोन आते हैं। बल्कि मुझे याद आ गया कि आज सहरी के बाद एक बच्चे का फैसलाबाद से फ़ोन आया, वो आप दोनों को सलाम कह रहा था और ये गाते रहते हैं हमारे फरहान भाई, बहुत फैसलाबाद तो इनका बहुत फ़ैन है वो। तो उसने कहा दोनों को मेरा सलाम कहिएगा। तो मैं एक फरीज़ा समझ के वो अदा कर रहा हूँ, काश वो सुन रहा हो बच्चा। और बहरहाल वो कह रहा था मैं रोज़ सुनता हूँ। तो ये बच्चों की तरबियत है कि वो तरबियती प्रोग्राम सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये छोटा बच्चा है, मैं 12-14 साल का। तो गुजारिश ये है कि तालीम और तरबियत, देखिए तालीम दिलाने के लिए तो हम अपने बच्चों को अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं। तरबियत बुनियादी उनसर है। बहुत सारे लोग, मैं माशाल्लाह 24 दफ़ा अमेरिका गया हूँ मजालिस पढ़ने, वहाँ अक्सर लोगों को जो शिकायत होती है बच्चों के हवाले से वो ये होती है कि बच्चा तो हमारा डॉक्टर बन गया लेकिन हिंदू लड़की से शादी कर ली, उसको सिर्फ कलमा पढ़वा लिया। बच्ची तो हमारी यहाँ आके डॉक्टर बन गई, तालीम हासिल कर ली, लेकिन सिख लड़के से शादी कर ली। तो हमने उनसे पूछा भी क्या वो मुसलमान हुए जिनसे शादी की? कहने कलमा तो पढ़ा था लेकिन वो गुरुद्वारे में भी जाता है और वो मंदिर में भी जाती है और यहाँ मस्जिद में भी आ जाते हैं, सेंटर में भी आ जाते हैं। तो क्या था, सिर्फ तालीम दिलाई, तरबियत नहीं की। अगर तालीम आप खुदा न खास्ता बहुत आला नहीं भी दिला पा रहे हैं तो वो बच्चा आखिरत में नुकसान नहीं उठाएगा। अगर दुनियावी तालीम आप बहुत आला नहीं दिला पा रहे, कितने बच्चे हैं, सब तो डॉक्टर नहीं बनते, सब तो इंजीनियर नहीं बनते, लेकिन अगर आपने तालीम उसको ऐसी दिलाई कि जिससे वो दुनिया में रहने और उठने बैठने का सलीका जान ले, लेकिन तरबियत ऐसी की कि वो अपने बड़ों का अदब कर सके, दीन की शनाख्त कर सके, हराम और हलाल को पहचान सके कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये इसकी शरीयत इजाज़त देती है या नहीं, झटके के खाने का पता हो कि कैसा होता है। बहुत अहम बात की जी आपने। हमारे यहाँ हम तो जाते रहते हैं इन ममालिक में, वहाँ ज़्यादातर यही सवालात होते हैं कि जनाब वो तो हलाल मुर्गी हलाल तो है ना। अल्लामा साहब आपने मुझे लाइन दे दी एक और सवाल करने की थी आपकी गुफ्तगू के बीच में। कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों ने बहस की मुझसे अमेरिका में कि कुरान पाक में, क्योंकि मैं झटका नहीं खाती, मैं शुरू से नहीं खाती, बहुत अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि बीबी आपने कुरान पढ़ा? मैंने कहा जी बिल्कुल पढ़ा। उन्होंने कहा जी कुरान पाक में कहाँ लिखा हुआ है कि झटका हराम है? तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का माल तिजारत लेकर ताइफ तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ एक ताजिर मिला, वो आपके चेहरे को देखकर मुतासिर हुआ, आपका चेहरे नूर था। तो उसने ऐसे ही पूछा कि आप अभी शादी नहीं हुई है, पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका बड़ा चेहरा नूरानी है। आपने फरमाया मैं मक्के का रहने वाला हूँ।
اس نے کہا میں بھی مکے کا رہنے والا ہوں لیکن تجارت کی وجہ سے یہاں آیا ہوا ہوں، تو اب آپ میرے ہم شہری ہیں تو میرے ساتھ کھانا کھا لیجئے، میرے دسترخوان پہ آ جائیے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں تمہارے دسترخوان پہ آؤں گا۔ دوسرا دن ہوا جب دسترخوان پہ پہنچے تو اپنی جیب سے آپ نے کھانا نکالا ایک رومال میں اور اس دسترخوان پہ رکھ کے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانے لگے۔ تو وہ کہنے لگا آئے آپ میرے یہاں، میں نے اتنے سارے کباب بنوائے، گوشت بنوایا، یہ سالن بنوائے اور آپ کھا اپنا رہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسا ذبیحہ نہیں کھاتا جو بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو جھٹکے کا کھانا کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں۔ اور دیکھیے تربیت کی وہی بات آ گئی کہ جب حرام آپ کی رگوں میں جائے گا، آپ کے جسم میں جائے گا، آپ کا گوشت بنائے گا، تو آپ کے اعضاء و جوارے وہی کام کریں گے جو اندر سے خون کرائے گا۔ اس لیے جھٹکے کے کھانے والے لوگ کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتے۔ ہاں وہ اس کی پھر ایک پیریڈ ہے کہ اگر انہوں نے کھانا چھوڑ دیا اور اس کے بعد اتنے عرصے تک انہوں نے نہیں کھایا اور توبہ کرتے رہے، بیچ میں رمضان المبارک بھی آ گیا، تو یہ جو روزہ ہے نا یہ جسم کے حرام گوشت کو گلا بھی دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اور علامہ صاحب یہ بھی بتائے گا نا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نبی پاک کی ذات اقدس کے کردار سے ملتی ہیں جو قرآن پاک میں نہیں ہیں، تو کیا یہ بات ہے؟ مفتی صاحب اگر آپ روشنی ڈالنا چاہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ علامہ صاحب تو ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے تھے، اصل قرآن میں بھی ذکر ہے۔ قرآن میں آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں، وما اہل لغیر اللہ بہ کی یہ آیت پہ جائیں تو یہاں پہ پورا ذبح کا ذکر موجود ہے کہ ایسے جھٹکے والے جانور جن کو جھٹکے سے وہ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو وہ حرام ہے۔ جس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا جائے اور سمت قبلہ نہ لٹایا جائے تو وہ مردار ہوتے ہیں، ان کا کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جب تک یہ رزق حلال پاک چیز، طیب و طاہر چیز اندر نہیں جائے گی، عبادت و ریاضت میں وہ خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوگا۔ تو ضروری نہیں ہوتا ایک چیز قرآن میں مجھے نہیں ملتی تو وہ چیز حدیث رسول میں مل رہی ہے تو میں حدیث رسول سے لوں گا، کیونکہ مسلمانوں کو یہ دونوں چیزیں لینے کی اجازت ہے، یا وہ قرآن سے لیں یا وہ حدیث پیغمبر سے لیں۔ اگر وہاں سے نہیں ملتی تو پھر ہم اپنے مجتہدین جناب اپنے فقہا کی طرف جائیں گے، وہاں سے لیں گے۔ مگر یہ تو واضح ارشاد ہے، سورہ بقرہ پڑھیں، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر میں جائیں تو واضح ارشاد موجود ہے۔ وہ جتنے جانور کھانے کے ہیں حلال، میرا خیال ہے پچھلے سال ہم نے اسی کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا تھا پچھلے یہ رمضان کے اندر، جو جانور حلال ہیں جو حرام ہیں، اسی ذبح کے مسائل بھی اسی میں آتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ بالکل مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کہ علامہ سے بات بڑی خوبصورت کر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہیں مگر کھانا اپنا لے کے آئے۔ امت کے لیے پیغام تھا کہ اس کے بغیر ہم گزارا کر سکتے ہیں مگر حرام ہم نہیں کھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ دین کے احکامات میں بچوں کی تربیت جو ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے میں نے جیسے دین کے احکامات کی روشنی میں، اور اس بات پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی، اسی میں ایڈ کر لیں گے سوال کے ساتھ ایک اور سوال کہ جو مولا علیہ السلام کا ایک کال ہے نا کہ بچوں کی تربیت کے ایج وائز، کہ اس ایج تک ایک خاص ایج ہے تب تک بچوں کو بادشاہ بنا کر رکھو، پھر اس کے بعد غلام بنا کر رکھو، اس کے بعد پھر دوست بنا۔ عرض یہ ہے، دیکھیے حدیث مبارکہ ہے کہ بچے ماں کے پیٹ سے نیک و بد پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، پوچھا کسی نے سرکار، جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ جہاں واضح قرآن مجید کا حکم ہے وہ تو حکم ہے ہی، لیکن اس کو سمجھائیں گے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، یہ تین چیزیں ہیں جو سمجھنے کے لیے ہیں، قرآن مجید نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ اب کسی نے پوچھا کہ نیک و بد کیسے پیدا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جس کی ماں نیک ہوگی اس کا بچہ نیک پیدا ہوگا، جس کی ماں بد ہوگی اس کا بچہ بد پیدا ہوگا۔ ہاں پیدائش میں ہی اس میں بدیاں آ جائیں گی، کیوں کہ ماں اگر مثال کے طور پہ ناچ گانا کر رہی ہے اور بچہ پیٹ میں، ماں جو ہے غصہ کر رہی ہے بچہ پیٹ میں، ماں اپنے شوہر سے بد اخلاقی کر رہی ہے، اپنی ساس سے بد اخلاقی کر رہی ہے، اپنے سسر سے خسر ابا سے بد اخلاقی کر رہی ہے، معاشرے میں بد اخلاقی کر رہی ہے، تو بچے پہ اس کا اثر آئے گا۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی اس کے ماں کے حرکات و سکنات ہیں وہ بچے پہ آئیں گے۔ تو بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے اثرات کے تحت۔ اچھا اب آ جائیے، یہ اثرات تبدیل ہو سکتے ہیں
اگر ماں اچھی ہو جائے، تربیت اچھی ہو جائے، اصلاح ہو جائے، وہ توبہ کر لے، اب بچہ تو دنیا میں آ گیا وہ چیزیں لے کے جو ماں کی اس وقت تھیں جب وہ اس کے پیٹ میں تھا. جیسے کہا جاتا ہے کہ شکم سے تربیت شروع ہو جاتی ہے. اب وہ ہو گئی نا، اب جب وہ آ گیا بچہ دنیا میں، اب ماں تائب ہو گئی، اس نے معافی مانگ لی، غصہ چھوڑ دیا، بد اخلاقی چھوڑ دی، اور بچے کو سکھانے لگی، سمجھانے لگی، تو تربیت اس کو پھر جو ہے وہ آگے چل کے نیک اور بد بنائے گی. جو فرحان بھائی نے بات کی، مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے 3 سال تو بچے کے لیے بہت ہی اہم ہے. بچہ جو دیکھے گا وہ کرے گا، جو آپ کہیں گے وہی سمجھے گا. اگر آپ کوئی مثال کے طور پہ کام غلط کر رہا ہے بچہ، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، وہ اس وقت تو چپ ہو گیا، لیکن ویسا ہی کام آپ نے شروع کر دیا تو وہ آپ کو ڈانٹے گا، تو وہ وہی کام کرے گا جو آپ کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ آپ کی دیکھ ہم دیکھی کرے گا، ہر چیز بچہ وہی آپ نے دیکھا. بچے والے ہیں سبھی کہ بچے وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کر رہے ہوتے جیسے ہیں. اکثر ہم والد سکینہ کو کچھ سمجھاتے ہیں نا، بیٹا ایسے نہیں کہتے، اور وہی کچھ ہم بولنے لگے تو کہتے بابا نہیں اس کو ایسے نہیں بولتے، اس کو ایسے بولتے. یہ بچہ وہی سیکھتا ہے. اچھا، پھر مولا کائنات کا فرمان ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ اس کو سکھائیں گے پڑھائیں گے وہ پتھر پر لکیر ہو جائے گا. اس پہ پتھر پہ گویا آپ نے کندہ کر دیا وہ کچھ جو اس کو بچپن میں سکھایا. پھر فرماتے ہیں پہلے 3 سال جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں. جب وہ بولنے کی منزل میں آتا ہے، بول نہیں سک رہا ہوتا لیکن سمجھنے کی کوشش میں ہوتا ہے، ہر چیز میں غور کرتا ہے. اس کے لیے ماں کا پیٹ تک وہ زندگی تھی، وہ دنیا تھی. جب دنیا میں آیا تو اس کے لیے ہر چیز نہیں ہے، وہ ہر چیز میں غور و فکر کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں پہلے 7 سال آپ بچے پر کوئی قدغن نہ لگائیں، بچے کے اوپر سختی نہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، سوائے اس کے کہ اگر بجلی میں مثلا سمجھانے کے لیے عرض کروں، بجلی میں ہاتھ دے رہا ہے، پنکھے میں ہاتھ دے رہا ہے، کہیں غلط چیز پہ اب جا رہا ہے تو اس کو طریقے سے بیٹا اس کو پیار محبت سے ایسا. اگر آپ نے ڈانٹ کے ایک دم اس کو غصے سے کہا، سہم جائے گا، معاف ہو جائے گا. مولا کا فرمان ہے اس کا ذہن معاف ہو جائے گا. اب وہ ہر چیز میں غور و فکر چھوڑ دے گا کہ جہاں دیکھے گا میری ماں ڈانٹ کرنے والی ہے، میرا باپ. اچھا، ایک بات دوسرے، بچے کے سامنے کبھی میاں بیوی کو غصہ نہیں کرنا آپس میں. بچے کے سامنے میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے لڑ رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں یا بد اخلاقی کر رہے ہیں یا آپس میں اختلاف ڈال رہے ہیں، وہ بچے اور بچی کے ذہن میں وہ بات آ رہی ہے کہ یہ میرے ماں باپ ایسے لڑتے تھے، وہی اس کے ذہن میں آئے گا. تو پہلے 7 سال بچے پہ کوئی قدغن نہ لگائیں. دوسرے 7 سال مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بچے کو قیدی بنا لیں. جیسے جیلر قیدی پر نگاہ رکھتا ہے، آپ بچے پہ نگاہ رکھیں. تیسرے 7 سال یعنی 14 سے 21 سال ماں ہے تو اپنی بیٹی کی، باپ ہے تو اپنے بیٹے کا ایسا دوست بن جائے جیسے حقیقی دوست ہوتا ہے. کیونکہ 14 سے 21 سال کے سن، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کے لیے نجاست، طہارت اور بلوغت اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ اگر اس کو کوئی غلط دوست مل گیا وہ اس کو بے راہ روی کا شکار کر دے گا. باپ سے زیادہ کون دوست اچھا ہوگا، ماں سے زیادہ کون اچھی دوست ہو سکتی ہے. اس لیے یہ جو ہیں کہہ لیجیے پیریڈس ہیں تربیت کے. ماشاء اللہ. جی میں ہمارے پاس ہے ٹائم. جی سر. مفتی صاحب، بہت اہم سوال ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کر رہے ہیں مگر معاشرے میں چاروں طرف برائی پھیلی ہوئی ہے تو کیا پھر بھی ماں باپ اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے، مجھے ذرا علامہ صاحب کی طرف جانا ہوگا کہ بچہ جو میں سمجھ پایا ہوں، بچہ جب پیدا ہوتا ہے کہیں بھی وہ پیدا ہو، فطرتاً قرآن فرماتا ہے وہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. بے شک اس کی پیدائش اسلام پہ ہے. بعد میں جو اس کے گھر میں دین ہے، جو مذہب ہے، جو والدین کام کرتے ہیں وہ اسی کو اسی دین کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن اللہ نے اسے پاک پیدا کیا ہے، یعنی وہ پیدائشی جہنمی نہیں تھا. بخاری شریف کی ایک طویل حدیث ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے میں وہ بیان کرتا. ہر طرف اگر یہ چیزیں ہیں، گھمنڈ ہے یعنی گناہ ہی گناہ ہیں، تو بچہ وہ پرورش تو پاتا ہے ماں کی گود میں. اب بڑا ہوتا ہے تو پھر بھی جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے اوپر نظر رکھی جائے، یعنی 7 سال تک اس کو نمازیں، دعائیں، صورتیں یاد کرائی جائیں. جب وہ 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے اس کے جراثیم تبدیل ہوتے ہیں جسم کے، اب وہ شرارتوں کی طرف جاتا ہے. حکم یہ ہے کہ والدین اس کے اوپر سختی کریں.
یعنی مار کر کے اسے نماز پڑھائیں. اب وہ سوچے گا کہ اب تک تو میرے والدین مجھ سے محبت پدری کا حق ادا کرتے رہے, اتنی محبت دے بیٹھے, ہر خواہش میری پوری کی, آج مجھے کیوں ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے. وہ اس سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اللہ کا دین جو ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اہم ہیں, اس لیے میرے والدین مجھ پر سختی کریں گے. اب وہ ان چیزوں کو اپنائے گا, یقیناً وہ نماز کے لیے مسجد میں جائے گا, لوگوں سے ملے گا, ادب سیکھے گا, بات چیت کے طریقے آئیں گے. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 احکام دیے ہیں وہ والدین کے اوپر, فرمایا ایک تو اس کا نام اچھا رکھو, دوسرا اسے ادب سکھاؤ, یعنی وہ بڑوں کا ادب کرے, چھوٹوں پر وہ شفقت کرے. تو اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے. اگر ہاں وہ یعنی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے برائیوں کا, مگر جو ماں باپ کا گھر ہوتا ہے اس میں تو اجالا ہے نا, اس کی وہ تربیت کر سکتے ہیں. ذمہ دار پھر بھی ماں باپ ہوں گے, چونکہ قرآن کا فیصلہ اٹل ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, کہ اے ایمان والو تم ان کی نگرانی کرو, اپنے والدین, اپنے بچوں کی, ان کو جہنم کے ایندھن سے بچاؤ. تو میں سمجھتا ہوں معاشرے کے ارد گرد والا وہ علاقہ ذمہ دار نہیں, صرف ماں باپ ذمہ دار ہے. جی ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بات میں حضرت علی کا ایک قول بھی ہے, فرحان بھی, کاش کہ آپ مجھ سے بھی پوچھ لیا کرتے کبھی. اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑا ہار ہم سے اور حج نصیب فرمائے, اور عراق ایران کی زیارتیں نصیب فرمائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول اور ارشاد ہے, وہ فرماتے اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرنی ہے تو انہیں علم دو, علم دو, علم دو. حضرت فرماتے 3 بار فرماتے ہیں علم دو, انہیں علم دو. یقیناً جب ہم اپنی اولاد کو علم دیتے ہیں, غربت ختم ہوتی ہے, افلاس ختم ہوتی ہے, طریقہ آتا ہے, دنیا عزت کرتی ہے, مبارکباد دیتی ہے. بالکل. اور اگر ایسا ہی اور یہی ہوتا ہے, ہم اپنے والدین کا احترام کریں گے تو پھر ہماری اولاد ہمارا احترام کرے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ تمہارا کردار یا تمہارا جو اخلاق یا تمہارا رویہ ہے, یہ ایسی ایک کہانی ہے جو لکھتے تم ہو اور تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی. بالکل, کما دین ہوتا جان, جیسا کرو گے ویسا ہوگا. بالکل, بات پر آپ نے خوبصورت بات کی ہے. اجازت ہے ایک کلام حضور. صاحب اجازت ہے, آپ صاحب اجازت. ہاں ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. پر نور سیرا یہ ہے, گنبد پہ نگاہ ہے, گنبد پہ نگاہیں ہیں, جلوے بھی انوکھے ہیں, منظر بھی سہانا ہے, جلوے بھی انوکھے ہیں, منظر بھی سہانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, پھیلائے ہوئے دامن, ہے نسل کریموں کی
लजपाल घराना है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर, हम नाम मोहम्मद पर यूं भी तो हमें एक दिन दुनिया से तो जाना है, यूं भी तो हमें एक दिन दुनिया से तो जाना है। महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, रखिए ना सरे महशर। जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, जैसा है नसीर आखिर साइल तो पुराना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब या गाना है। रमज़ान बराने रहमते रमज़ान। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। एक अच्छी सी बात के साथ, अदब का दरवाज़ा इतना छोटा होता है कि उसके अंदर दाखिल होने के लिए सर को झुकाना पड़ता है, और इसी तरह हम सर को झुकाकर अपने उलमा कराम से सवालात पूछते हैं कि अच्छा मौलाना साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी और मुफ्ती साहब आप भी रोशनी डालिएगा कि कुछ वालिदैन बहुत अच्छी तरबियत करते हैं, अपने काम को, अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे ईमान के साथ निभाते हैं, मगर बच्चे बाहर जाकर या दादा दादी या नाना नानी वहाँ से अगर लाड प्यार में बच्चों को गलत तरीके से बिगाड़ दिया जाए तो क्या इसके भी ज़िम्मेदार वालिदैन होंगे? क्या इसका भी गुनाह उनके सर आएगा? और क्या बच्चों की क्या कोई ज़िम्मेदारी नहीं है अगर बच्चा 10 साल से ज़्यादा उम्र का है तो? इस पर रोशनी डालेगा मुफ्ती साहब आप भी। मैं अर्ज़ करूँ? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि दादा दादी भी वालिदैन में ही शुमार होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी वैसी ही है जैसे माँ बाप की है, लेकिन माँ बाप की ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है कि वो उनके ज़रिए से दुनिया में आए हैं। तो दादा दादियों को चाहिए, देखिए एक हदीस मुबारका है, जिस घर में सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग हो उस घर में 70 रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं रोज़ाना उस बुज़ुर्ग की वजह से। लेकिन उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं नाजिल होते होंगे जहाँ दादा दादी नाना नानी अपने कमसिन बच्चे बच्चियों के साथ स्टार प्लस देखते हों या वैसे ड्रामे और ऐसी फिल्में देखते हों कि जो बेरारवी की तरफ ले जाएं, उन पर रहमत नाजिल नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने बच्चों की खुद से गलत तरबियत कर रहे हैं, उनको माहौल ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसमें बच्चे बेरारवी का शिकार हो रहे हैं। जैसे कि मुफ्ती साहब ने एक आयत का सहारा लिया था कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने हर बच्चे को फितरत इस्लाम पर पैदा किया है। अक्सर हमसे लोग सवाल करते हैं कि भाई वो पैदा हिंदू के घर में हुआ, उसका क्या कसूर है, वो क्यों जहन्नुम में जाए? वो पैदा यहूदी के घर में हुआ, उसका क्या कसूर है? तो इसका जवाब वही है जो मुफ्ती साहब ने दिया था कि पैदा तो अल्लाह ने उसको फितरत पे किया है। कमसिन बच्चा अगर मर जाएगा, चाहे वो मुशरिक, काफिर, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, किसी का भी हो, जहन्नुम में नहीं जाएगा।
जो कमसिन बच्चा मर बहुत जाएगा वो जहन्नुम में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कि वो फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ। जज़ाक और मैंने तो बीबी एक अजीब रिवायत पढ़ी कि जो बच्चा कमसिन दुनिया से जाता है, किसी का भी हो, उसे सबसे पहले जनाब सैयदा जन्नत में गोद में लेती हैं। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो क्या मतलब कि फितरत पे पैदा हुआ, फितरत पे मर गया। अब जब वही बात आपकी, जब 9-10 साल का हो गया बच्चा, तो बच्चे को ये तो पता है कि मैंने बर्गर कैसे लेना है, माँ बाप से अपनी बातें कैसे मनवानी है। उसके ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये दरख्त कैसे पैदा हो गया, ये पहाड़ कैसे पैदा हो गया, ये बारिश कैसे बरस रही है, ये मैं बड़ा कैसे हो रहा हूँ, मुझे अक्ल कैसे आ रही है। ये सब सिखाना भी वालिदैन की नहीं, जिम्मेदारी मैं अर्ज कर रहा हूँ ये उसकी फितरत में है। बच्चा पैदा हो गया इस्लाम पर, बचपन में मर गया, जहन्नुम में नहीं जाएगा। लेकिन आकिल बालिग होने के बाद अगर वो इस्लाम पे नहीं आ रहा, फितरत पे नहीं पलट रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तरबियत की बात नहीं है, अब उसकी अपनी सोच व फिक्र की बात है कि जब उसे शादी गमी का पता है, अपने हुकूक का पता है, वो 18 साल के बाद आपके अमेरिका कनाडा में वो ये कहता है बच्चा के साथ, अब मुझे वालिदैन की परवाह नहीं है, मुझे राइट्स हैं। तो जब तुम्हें इन राइट्स का पता है तो ये पता क्यों नहीं है कि दरख्त कैसे पैदा हुआ, ये समंदर कैसे चल रहा है। तो इसका मतलब है अगर वो तरबियत कैसी भी हो, फितरत की तरफ जाएगा तो दीन की तरफ आएगा, जज़ाकल्लाह। दीन की तरफ आएगा तो वो फिर फला पाएगा। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब इसी पे रोशनी डालिएगा कि जैसे माँ बाप ने किसी बात से मना किया, मगर दादा दादी ने या नाना नानी ने माँ को झिड़क दिया और बच्चे की साइड ले ली, तो इस हवाले से माँ पर कितना इल्ज़ाम है? मेरा ख्याल है कि ये गलत तरीका होता है। अगर माँ बाप उसकी तरबियत कर रहे हैं, उनकी सख्ती माँ बाप की वो भी बच्चों के लिए रहमत हुआ करती है, ये उनकी तरबियत का हिस्सा है। बच्चों को मना कर रही है माँ और दादी जो बढ़ के आज कहते नहीं ऐसा क्यों बोल रही हो, मेरा ख्याल है ये इंतहाई गलत है। उन दादा दादी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि वो उसको इजाज़त दें, वो मुंह फेर लें कि इनके वालिदैन हैं, इनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी तरबियत कर रहे हैं। बाकी एक सवाल जो अभी आप पहले ने किया मौलाना साहब से, अर्ज़ ये कि बच्चा फितरतन तो पैदा हो गया, अब वो बचपन में फौत हुआ तो यकीनन वो वहाँ जन्नत में जाएगा, जहन्नम में नहीं डाला जाएगा। अब बड़ा होता है तो यकीनन उसको जो है ना वो बाइख्तियार पैदा किया, बाइख्तियार बनाया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो जबरन मजबूर हो गया है कि अच्छे काम कोई नहीं कर सकता। उसके इखलाक अच्छे वालिदैन ने करने थे, मामलात वालिदैन ने बनाने थे, तो जिम्मेदार वालिदैन कदम कदम पे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। अगर बड़ा होके वो बेअदब बनता है, अहले बैत का बेअदब है, सहाबा का बेअदब है, औलिया अल्लाह का बेअदब है, तो ये जिम्मेदारी वालिदैन के ऊपर जाती है। वो बड़ों का अदब क्यों नहीं करता, वालिदैन ने क्यों नहीं तरबियत उनकी की। इसीलिए तो मौला अली फरमाते करमल्लाहु वजहुल करीम, उनके इखलाक अच्छे करो, उनको इल्म दो। अगर वो साहिब इल्म होगा तो वो साहिब मार्फत भी बनेगा। आज वो बाबा फरीद की माएँ क्यों नहीं पैदा होती, आज वो बाबा फरीद लोग जैसे वो सूफी क्यों नहीं बनते? उसकी वजह यह है कि हमारे मुआशरे से अदब जो है वो उठ गया है। अगर अदब हो तो हम आज भी इस बिगड़े हुए मुआशरे को वो बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जहाँ जॉइंट फैमिली रहती हो, दादा दादी साथ रहते हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने घर को चलाना चाहिए, तो बच्चे अच्छे हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत गुफ्तगू की। और इससे हमने यही सीखा कि हमें पूरी ज़िम्मेदारी से अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान देना चाहिए। और एक बड़ी खूबसूरत बात कि जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, उसकी सोच हमसे अलग है, तो उस दिन ज़िंदगी के बहुत से दुख ख़त्म हो जाएंगे। एक दूसरे को टॉलरेट करना सीखें, एक दूसरे को मुआफ़ करना सीखें। अब हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। उलमा कराम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और आपसे इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ज़िंदगी कल मुलाकात होगी। सहरी में सैयद फरहान अली वारिस साहब आपके साथ होंगे। जी फरहान। और कल अफ्तारी में, कल अफ्तारी में इंशाअल्लाह, कल अफ्तारी में भी होंगे। और कल हमारी स्पेशल गेस्ट, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ भाई। कल हमारी बहुत ही प्यारी एक बेटी, एक रहमत हमारे सेट पर आएंगी, बाली सकीना हमारे साथ होंगी। और कल की ट्रांसमिशन बहुत ही ख़ास है, इसलिए आप ज़रूर देखिएगा और फिर बताइएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। मगर कल की ट्रांसमिशन का यकीन कीजिए कि आपकी तरह मुझे भी बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। जज़ाक। कलाम के चंद अशआर पेश किया जी। है सब्ज़ गुंबद वाले
جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا حبیب اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا. جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. جب وقت نظائے